Hello, good morning everybody. Today we are going to start the third lecture for the topic sets and relation. Okay, then we are going to start a shading that is using Venn diagram. Okay, pictorial representation of set theoretic notations. First, A union B Venn diagram for A union B. That is all these elements in A and all those elements in B means shaded A union B. You collect the elements of set A, collect the elements of set B, and collect the elements common to both also. Okay, this is a common to both. A union B. This is called as A union B. And unshaded plain part outside A union B is called as neither A nor B. A पण नाही आणि B पण नाही. म्हणजे हा जो शेडेड रिजन आहे दोन सर्कलच्या मधला हा सोडून जो बाकीचा फ्री स्पेस वाटतोय प्लेन वाटतोय लक्षात आलं का त्याला काय म्हणायचं नायदर ए नॉर बी. अर्थ लक्षात येतो का बघा तो त्याच्या बाहेरचा आहे. ओके, दिस इज द शेडिंग फॉर A union B. Then we verify the De Morgan's law using Venn diagram. Question may be asked like this: verify De Morgan's law by using Venn diagram or by using counter example. Okay, the first De Morgan's law: A union B bracket complement, A union B complement equal to A complement intersection B complement. That is, union become intersection. Union become intersection with their complementary. Okay, complements of A and B. Then take LHS. A union B bracket complement. A union B. This is your A union B. This is the boundary for A union B, and its complement. That is neither A nor B. Its complements means neither A nor B means outside the A union B. कळालं का बघा A union B चा भाग सोडून जो शिल्लक राहिलेला आहे यालाच आपण neither A nor B म्हणतो. A पण नाही आणि B पण नाही, तो सगळ्यांच्या A union B च्या बाहेरचा पार्ट आहे. That is a complement. Then take RHS. Okay, for RHS A complement intersection B complement. पहिलं पण काम काय करायचं A कॉम्प्लिमेंट काढून घ्यायचं. लक्षात आलं का A कॉम्प्लिमेंट. A कॉम्प्लिमेंट म्हणजे अर्थ कळालं का A चा पार्ट नाही, A चा पार्ट सोडून सगळे कसे असतील ते काय करायचे A कॉम्प्लिमेंट. ओके, अँड B कॉम्प्लिमेंट. B कॉम्प्लिमेंट अर्थ B चा पार्ट सोडून जे शेडिंग केलेलं आहे ते B कॉम्प्लिमेंट. अँड कॉमन टू बोथ. अँड कॉमन टू बोथ मीन्स डबल शेडेड रिजन शोज द कॉमन टू बोथ. आणि याचा डबल शेडेड जर रिजन तुम्ही बघाल तर बरोबर तुमचा हा बाहेरचा जो पार्ट आहे आउटर of A union B, this is your double shaded region. बघा A union B सोडून जो बाहेरचा पार्ट आहे हाच कोण आहे तुमचा आणि तोच तुमचा कॉमन. कॉमन मीन्स डबल शेडेड. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स डबल शेडेड रिजन इज द A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट. आणि तुम्हाला चेक काय करायचंय बघा या A union B चा आउटर पार्ट आणि इथे पण A union B चा डबल शेडेड आउटर पार्ट तो सारखा आहे की नाही. पण यासाठी तुम्हाला काम काय करावं लागेल to take the rectangle of same dimension. At the same way you select the circle of same radius तर ते दिसायला छान दिसेल. लक्षात घ्या आणि मग त्यातला तुम्हाला डिफरन्स खऱ्या अर्थाने समजेल. उगाच नुसते कांदे बटाटे काढू नका. लक्षात घ्या प्रॉपर यूज geometrical instrument, pencil, scale, and then you draw a Venn diagram. Okay, for exam purpose method is like this: use geometrical instruments. Clear? And we show that from one end to LHS equal to RHS. अर्थ समजला का? Then second De Morgan's law, that is A intersection B complement equal to A complement union B complement. A intersection B bracket complement. आता A intersection B हा कुठला पार्ट आहे हा बघा तुमचा. This is your A intersection B and you take its complement means excluding this part. लक्षात आलं का A इंटरसेक्शन B हा पार्ट सोडून तुमचं शेडिंग मी एकाच स्ट्रोक मध्ये केलंय व्हर्टिकल लाईन. अर्थ लक्षात आलं का उभ्या रेषा काढलेल्या आहेत याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आलं का काय केलं आपण A इंटरसेक्शन B दिस इज अ कॉमन टू बोथ हा पार्ट सोडून इट्स कॉम्प्लिमेंट इट्स कॉम्प्लिमेंट आणि मग आपण शेडिंग केलंय लाईक अ
वर्टिकल लाईन. अर्थ लक्षात आलं. पुढे RHS हियर A कॉम्प्लिमेंट युनियन B कॉम्प्लिमेंट. A कॉम्प्लिमेंट युनियन B कॉम्प्लिमेंट. आता A कॉम्प्लिमेंट कसा काढायचा पहिल्यांदा? A कॉम्प्लिमेंट काढताना काय करायचं? A चा पार्ट सोडून, आधी A चा पार्ट सोडून आम्ही काय केलं? सगळं शेडिंग केलं बघा. वर्टिकल आहे ते A चा पार्ट सोडून आधी केलेलं. ओके. आणि नंतर B फॉर B कॉम्प्लिमेंट B चा पार्ट सोडून केलेलं पण ते हॉरिझॉन्टल केलेले. हे लक्षात घ्या. स्ट्रोक कसे आहेत ते लक्षात घ्या. त्यामुळे B चा पार्ट ना हॉरिझॉन्टल लाईन इथे आलेली नाही. B चा पार्ट सोडून करायचं. ओके. अँड डबल शेडेड रिजन लक्षात आलं का तुमच्या? आता डबल शेडेड पेक्षा इथं युनियन आहे. आपण इथं काय करतोय? टेकिंग कलेक्टिव्ह रिजन दॅट इज A कॉम्प्लिमेंट युनियन B कॉम्प्लिमेंट विच इज इक्वल टू. बघा हाई पार्ट इथे कव्हर झालेले आहे, हाई पार्ट इथे कव्हर झालेले आहे. फक्त इथे सोडून कुठला दिला जातोय पार्ट? कॉमन टू बोथ दॅट इज A कॉम्प्लिमेंट युनियन. आता युनियनला डबल शेडेड दिसणार नाही, पण तुमच्या हे लक्षात घ्या आपण एकत्र करतोय हा संपूर्ण पार्ट. याचा अर्थ excluding this part is the final answer. Excluding here also excluding this part, that is excluding A intersection B is the final answer. कळलं का बघा? कुठे काही प्रॉब्लेम येण्यासारखं नाही. डी मॉर्गन्स लॉ. ओके. देन we verify distributive law. We verify distributive law using Venn diagram. Distributive law, that is if A, B, C are three sets are given, okay, then first A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. Distributive law पहिला कळाला का काय तो लिहिलेला आहे. टेक LHS that is A union B intersection C. A union B intersection C, and here RHS A union B intersection A union C. अगदी शांतपणे व्यवस्थित समजून घ्या. कुठेही काही याची स्ट्रक्चर तयार करून घेतले. U A B C फॉर LHS अँड RHS. फर्स्ट एक एक पार्ट आपण तयारी करूया. काय होणार बघा. फर्स्ट फाइंड B intersection C common to both B and C, and this is the region common to both for B and C. B intersection C, this is your B intersection C means the shaded region common to both B and C. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का बघा. पुढे काय करायचंय? देन टेक युनियन विथ A. आता युनियन असेल तर सेम स्ट्रोक ठेवायचं, आणि इंटरसेक्शन असेल तर स्ट्रोक काय करायचं? म्हणजे हॉरिझॉन्टल असेल तर व्हर्टिकल करा, आणि व्हर्टिकल असेल तर हॉरिझॉन्टल करा. म्हणजे आपल्याला ते लक्षात ठेवायला सोपं जातं. युनियन इज देअर विथ A. आता युनियन विथ A बरोबर याची युनियन करायची, म्हणजे तो पार्ट काय होणार आहे लक्षात आलं का? युनियन विथ A. आता हे आम्ही एक्सटेंड करू शकतो. युनियन विथ A. युनियन विथ A. बघा शेडिंगचा स्ट्रोक मुद्दाम मी असा का ठेवलाय? युनियन असताना स्ट्रोक तोच ठेवा, आणि इंटरसेक्शन असताना काय करा तुम्ही? तो युनियन विथ A. बघा B इंटरसेक्शन C दोन्हीचा कॉमन, आणि युनियन कोणाबरोबर करा? ती A बरोबर करा. दिस इज युअर शेडेड रिजन. काही त्रास झाला का बघा. सिस्टीम काय सांगितली आहे? फर्स्ट शेड B intersection C, that is common to B and C. Then union is there, therefore you put same stroke. म्हणजे ती जी आम्ही लाईन लाईट ठेवलेली आहे, लाईनला हे स्ट्रक्चर केलेलं आहे ते तसेच ठेवा, बदलू नका, परपेंडिक्युलर मध्ये जाऊ नका, नाहीतर मग काय होईल? कॉमन शेडेड म्हणून तो तिकडे जाईल. क्लिअर? फॉर RHS फर्स्ट फाइंड A युनियन B. A युनियन B. आता A युनियन B कसं करणार आपण बघा. A युनियन B. आता इथे स्ट्रोक्स आपल्याला बदलावे लागणार आहेत, लक्षात घ्या. A युनियन B हॉरिझॉन्टल फॉर युनियन, हॉरिझॉन्टल शेडिंग युनियन. A युनियन B. This is your A युनियन B. ओके. काही प्रॉब्लेम आहे का बघा. A युनियन B हवं तर जास्ती फार जवळ घेऊ नका, त्या लाईन क्लिअर होईल तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही. A युनियन B.
क्लिअर. हॉरिझॉन्टल रोज आपण लाईन केल्यात त्याने काय केलं आपण ए युनियन बी. आता इथे इंटरसेक्शन आहे, दोन्हीमध्ये आपल्याला इंटरसेक्शन हवं, त्यामुळे याचा स्ट्रोक बदलूया आपण. ए युनियन सी थोडं स्लॅन घेऊया, कळलं काय. ए युनियन सी हा स्लॅन घेऊ म्हणजे त्रास होणार नाही आपल्याला, क्लिअर कळेल. देन ए युनियन सी, ए युनियन सी. आता बघा सीच्या पार्ट कडे जायचंय, बी कडे जायचं नाहीये, बरोबर प्रॉपर व्हायला पाहिजे, ते गडबड करायची नाही. ए युनियन सी, दिस इज युअर ए युनियन सी. Okay, A union C, and intersection is there, it means that double shaded, that is a common region. Okay, double shaded region is the common region. आणि तुमच्या लक्षात येत असेल आता बघा, हा region बघा आणि हा पण जो डबल शेडेड आहे, this is your double shaded are equal. It means that LHS equal to RHS. We can prove this using Venn diagram. Okay, second distributive law is A intersection B union C, A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. काय केलं बघा, जिथे युनियन आहे तिथे इंटरसेक्शन करा आणि इंटरसेक्शन आहे तिथे युनियन करा. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करा बघा, ए इंटरसेक्शन बी युनियन ए इंटरसेक्शन सी. सेम वे, लक्षात आलं, इथे आपण करूया, तुमच्या लक्षात येईल. टेक हियर LHS and for RHS ABC. थोडासा सर्कल प्रॉपर काढा. युनिव्हर्सल सेट, युनिव्हर्सल सेट, सेट A, set B, set C. Okay, here take first LHS here and RHS here. RHS is A intersection B union A intersection C. आता काय करायचंय बघा, फर्स्ट फाइंड B युनियन C. B युनियन C, आता B युनियन C आधी काढून घ्यायचं आहे. एक स्ट्रोक प्रॉपर ठेवूया आपण, B युनियन C. B union C, B union C. Okay, this is your B union C. झालं का बघा, B union C. And then take common with A, that is common shaded with A. आता A मधला common shaded कुठला येणार आहे इथे फक्त, this is your common shaded with A. This is common shaded region with A. समजलं का बघा, काही गडबड करू नका, व्यवस्थित समजून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पुन्हा बघा, फर्स्ट फाइंड B युनियन C. बघा स्ट्रोक कसा येतो, आणि इंटरसेक्शन असेल की स्ट्रोक थोडा चेंज करायचा, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, डबल शेडेड मिळेल. दॅट इज A intersection B union C. That is, we take the B union C common with A. Common with A ला पार्ट कुठला येणार आहे, एवढाच येणार आहे. Okay, this is the double shaded region and this is your LHS. This is your LHS. Okay, for RHS first find A intersection B. This is your A intersection B. A intersection B. Okay, this is A intersection B. And then take union with A intersection C. आणि जेव्हा युनियन घ्यायची, मी तुम्हाला तेव्हाच सांगितलं की स्ट्रोक पेज किंवा युनियन असेल तेव्हा A intersection C बघा कोण आहे तुमचा, A intersection C. आता स्ट्रोक पेज ठेवणं सुद्धा तुम्हाला कितपत शक्य आहे बघा, त्याप्रमाणे करूया आपण, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. दॅट इज A intersection
सी हवा आहे आपल्याला. ए इंटरसेक्शन बी पर्यंत आपण इथे आलेलोच आहोत. ए इंटरसेक्शन सी इथे येणारच आहे, दॅट इज ए इंटरसेक्शन सी. हे स्ट्रोक एक ठेवण्याचा फायदा काय होतो बघा, तुमच्या लक्षात येत असेल. फॉर बोथ केसेस, फॉर LHS and LHS, शेडेड रिजन इज सेम वन. समजलं का बघा. पहिलं पण काम काय केलं, फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, सेम स्ट्रोक. युनियन इज देअर फॉर ए इंटरसेक्शन सी, सेम स्ट्रोक ठेवले. ए आणि सी मध्ये कॉमन, दॅट इज द सेम स्ट्रोक. अँड शेडेड रिजन शोज द इक्वल. ओके, फॉर बोथ LHS and RHS. It means that distributive law, both distributive laws are verified here using Venn diagram. क्लिअर झालं का बघा. वेन डायग्राम हे स्ट्रक्चर तयार करता येणं हे फार महत्वाचं आहे. सोपं आहे ते, अवघड काही नाही, फक्त तुमचं प्रॉपर तिथे लक्ष असायला हवं. त्यानंतर आपण काही पार्ट शेड करणार आहोत. दॅट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. ओके, दॅट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इक्वल टू n of A minus n of A intersection B. This is the first one. Second, n of A complement intersection B. That is n of B minus n of A intersection B. Okay. Third, n of A union B. This is the formula for addition. N of A plus n of B minus n of A intersection B. Then fourth one, n of A union B union C. N of A union B union C equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection. अर्थ लक्षात आला का बघा. आता हे आपल्याला शेडिंग करायचे आहेत आणि फॉर्म्युले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना उपयोगी पडणार आहेत. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, अँड शेडिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. But to represent by Venn diagram, this is a very simple, and you do maximum practice thoroughly using geometrical instruments, using pro circles, then we get better results for the equivalence. Okay. आता याचा अर्थच आपल्याला माहिती आहे, n of A intersection B complement, याचाच अर्थ